So can I start with the coordination complexes? Srushti, Yes, Varun, ma'am. Meher Prasad, Omkar, Yash, Ishan. Shall I begin? Yes, ma'am. Perfect. Okay. So, do you remember last year when we were talking about chemical bonding? So, what we have talked about in my last year's chemical bonding. So, मला जे आठवतंय last year जे मी chemical bonding केलं होतं, in that lesson, the entire lesson only we talked about there are two kinds of the bonding. One is ionic bonding, one is covalent bonding. The ionic bonding is between metal and a non-metal, which has been formed by formation of ions. So all the salts are basically the ionic compounds. So but if you remember now, we haven't done much of ionic bonding in last year, and entire lesson is based on my covalent bonding. So what do you mean by covalent bonding? The covalent bonding is that kind of the chemical bonding. It's a chemical change. Bond breaking and new bond formation takes place. So the new compound should have a completely new set of property. And how that bond is been formed? Generally, that bond is formed between non-metal atoms. And how, what is the motive? See, the non-metals, the motive is the same, to have the stable electronic configuration of nearest inert gas. They share the electron clouds. So the sharing of the electron cloud is takes place, and that is forming the covalent bond. So water, ammonia, we have seen so many covalent bond. So last year, if I review the lesson, so last yearच्या lessons मध्ये मी covalent bonding मध्ये we have discussed the theories. Like there were octet rule, so the first very primitive, but we talked about the octet rule is not just giving you the formula na, but it is not able to tell you the geometry, the bond angle, the bond length. I'm not able to get to know the parameters. Then we have seen the valence electron pair repulsion theory, which explains me the geometry ki to square planar ahe ka linear ahe. Then we talked about BBT, valence bond theory. So valence bond theory, then the part of the BBT done with the hybridization. So his sagla, all this, and then the hybridization nuntar molecular orbital theory was not there for your syllabus. And trust me, that molecular orbital theory is not nowhere going to come in our 12th standard also. सो इथपर्यंत मी केलेलं होतं. सो जेव्हा मी ते शिकवलेलं होतं कोवॅलंट बॉन्डिंग, दॅट टाइम आय हॅव ऑल्सो टेल लाईक की द वेन द शेअरिंग इज देअर, द शेअरिंग कॅन बी इक्वल और नॉन इक्वल. That depends on the electronegativity of the non-metal atom. And if the electronegativity, what is the meaning of electronegativity? It's like a tug of war. जर दोघांचीही स्ट्रेंथ सारखी असेल तर फ्रँकली, बट एकाची जर स्ट्रेंथ खेचायची सारखी असेल तर तिथे ते इलेक्ट्रॉन पेअर जो शेअर होतोय तो तिथे जास्त मूव्ह होतो. इट इज नॉट डिटॅच. So the best example of polar covalent bonding is HCl, where between the hydrogen and chlorine, when they share one pair of electron, because of the electronegativity of that chlorine is much higher, that electron is pulled towards the chlorine. So that forms delta negative charge on chlorine and delta positive charge. It's not completely, it's not Na plus Cl minus where the electron has detached. It's not completely detached. It's there in the periphery of hydrogen atom, but it's drifted away from the hydrogen, thereby forming delta positive on hydrogen and delta negative on hydrogen. So त्या HCl मध्ये delta positive and delta negative, and this kind of the bonding is called as a polar covalent bond where the sharing is unequal. Do you remember? I think जी माझ्या मुलांनी ICSE मधनं 10th स्टँडर्ड केलेलं आहे, फॉर देम आता वी हॅव अंडरस्टूड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. हा लेसन जो आहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सृष्टी, मेहर प्रसाद, ओमकार, यश, दिस इज completely based on coordinate bond. आता I'll again explain you what is the coordinate bond. So when I've talked about, इथपर्यंत सगळ्यांना कळतंय? वरुण, सृष्टी, मेहर प्रसाद, ओमकार, यश, ईशान, this my background understanding this concept clear? Everyone? Okay. आता let's talk about. So when I'm talking about a covalent bond मी विचार करते तेव्हा नेहमी शेअरिंग होतं. सो वेन दे आर शेअरिंग ना, मग एक पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होतं किंवा दोन. इफ इट्स H2, अ सिंगल पेअर. O2, ऑक्सिजनचे स्वतःचे 6, दुसरा ऑक्सिजनचे 2. सो इट्स अ डबल कोवॅलंट बॉन्ड. ईशान, वरुण, दॅट वी हॅव डन इन अवर स्कूल लेवल. ईशान, गॉट इट? सो ट्रिपल कोवॅलंट बॉन्ड इज अ नायट्रोजन. सो मला माहितीये की कोवॅलंट बॉन्ड मी जो शिकले आहे त्यामध्ये ऑलवेज जे दोन ॲटम्स पार्टिसिपेट करतात, the two atoms which participate in that
कोवॅलंट बॉन्ड ते इक्वल कंट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देतात, ते इक्वल कंट्रीब्युशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देतात. बट देर इज वन मोर टाईप ऑफ अ कोवॅलंट बॉन्ड. तो काय टाईप आहे? त्या टाईपमध्ये आय थिंक मी लास्ट इयर शिकवलेलं होतं, बट अगेन आय टेल इट. मी परत हे एक्सप्लेन करते तुम्हाला. सो यामध्ये ना, लुक ॲट दिस coordinate bond. What is a coordinate covalent bond? See, this is a coordinate covalent bond म्हणजे काय? तर in this two non-metal atoms are taking part in the bonding. So the two non-metal atoms are taking bond in the bonding. पण यामध्ये one is completely electron donor and one is completely electron acceptor. So they sharing करतात. They sharing करतात, but out of the two, one is completely donating an electron pair and one is completely accepting. Just talk about, look at this, look at this. In oxygen, it is having 6 electron pairs. When it forms a covalent bond with the water, look, in these two pairs are called as lone pair of electron. So त्या ऑक्सिजनच्या डोक्यावर दोन लोन पेअर. व्हॉट डू मीन बाय लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन? द लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर दॅट इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द बॉन्डिंग. आता हा वॉटर मध्ये मी जेव्हा HCl करते, गॉट इट, तर काय होतं, बिंग अ पोलार कोवॅलंट बॉन्ड, त्याचं आयोनायझेशन वॉटर मध्ये होतं. अँड दॅट H प्लस विच इज कमिंग फ्रॉम HCl किंवा वॉटर कडनं येऊ शकतो. आता हा जो H प्लस आहे हा असा आहे की ज्यामध्ये हायड्रोजनवर एक इलेक्ट्रॉन असतो. सो ते दोन्ही इलेक्ट्रॉन गेलेले आहेत. सो इट्स जस्ट इट कंटेन्स द प्रोटॉन, नो इलेक्ट्रॉन. सो व्हेन इट H प्लस कम्स, नाउ लुक, this is a coordinate bond where that lone pair of electron is given to hydrogen. त्या हायड्रोजनला त्याची ड्युप्लेट कंप्लीट करायला, टू हॅव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हिलियम ॲटम, 2 इलेक्ट्रॉन पाहिजेत. तर यामध्ये तो ऑक्सिजन विच इज हॅव्हिंग अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिव्हिंग दॅट अ पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हायड्रोजन. Why hydrogen accepts it? Because by getting that pair, it is completing its duplet. So this is called as a coordinate bond. The coordinate bond also present in nitrogen, in ammonia. In ammonia, this is a lone pair of electron. So also it forms so NH4 plus. So थोडक्यामध्ये, are you all understanding what I'm saying about the coordinate bond? Everyone, Ishan, Yash, Omkar, Meher Prasad, Varun, Srushti, are you all understanding what I'm saying? Everyone? Basically, this concept was not there for CBSE and SSC, but that's why again I'm explaining you the concept. So, या टाइपचा बॉन्ड या लेसन मध्ये. सो मी आधीचे 2 इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे लेसन्स केले, तेव्हा मी प्रिस्पेक्टिव्ह त्या ग्रुप मधल्या एलिमेंटचा स्टडी केला. दिस लेसन कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, ज्याला आवडतो त्याला खूप आवडतो, ज्याला बंपर जातो त्याला अजिबात नाही आवडत. या लेसन मध्ये प्रिडॉमिनेंटली मी ते कंपाऊंड स्टडी करणार आहे, ते केमिकल कंपाऊंड स्टडी करणार आहेत ज्यांच्यामध्ये हा कोऑर्डिनेट बॉन्ड असतो. म्हणजे कोऑर्डिनेट बॉन्ड असतो म्हणजे काय असतं, तर जे काही बॉन्डिंग होतं त्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करणारा असतो, ज्याला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच्या लँग्वेजमध्ये लिगंड्स म्हणतात. लिगंड. So ligand is that surrounding molecule which is donating that electron pair. आणि जनरली जो ऍक्सेप्ट करणारा असतो ना, सो मी जे स्कूल लेवलला कोऑर्डिनेट बॉन्ड शिकले त्यामध्ये मी आय हॅव ओनली लर्न दॅट H प्लस इज द वन विच रिसिव्स, बट इट्स नॉट लाईक दॅट. इन हायर स्टँडर्ड्स इट्स नॉट जस्ट H प्लस इज द वन विच रिसिव्स दॅट कोऑर्डिनेट बॉन्ड. देर आर सर्टन मेटल स्पीसीज, metal cation. So we know that the metal cation, they are generally deficient in number of electrons. So they are the positively charged. So these positively charged metal cations or metal atom, they take that electron. आता मला माहिती आहे जनरली कुठले मेटल्स असतात, डी ब्लॉक मेटल. सो एक लक्षात ठेवा, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मध्ये, या कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये माय बॅकग्राऊंड अंडरस्टँडिंग इट्स डीलिंग विथ द कोऑर्डिनेट कोवॅलंट बॉन्ड. यामध्ये कोण इलेक्ट्रॉन डोनर आहे आणि कोण इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर आहे. ऑलवेज द लिगंड्स कॅन बी Cl minus. So खूप ligands आहेत. You will get to know so many ligands, the examples of so many ligands in this. So
these ligands are the one. I'm using this word कारण या lesson मध्ये ना काही काही scientific terms we have to understand. What is ligand? What is coordination complex? What is coordination number? So let's acquaint with that language and then let's find out की मी कसं काढू शकते आणि त्याचा use काय पुढे. The use of the coordination complexes. Generally आपण जी medicines खातो किंवा जी complex salt असतात ना, they have the coordination complex. So all these salts are not so easy. So you have done in school level ला तुम्ही acid base and salt मध्ये some complex salt वगैरे बघितलेली असतील, some mixed salt, they falls in the category of the coordination compounds. So in short, त्या coordination compounds मध्ये the one which donates that lone pair of electron is called as ligand, and the one which accepts that lone pair of electron, which is has to be the positively charged, which has to be the deficient in the electron, is the metal. सो असा तो असतो. सो मेटल इज कॉल्ड ॲज अ सेंट्रल ॲटम आणि त्याला असे ते लिगंड्स ते इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करतात. सो यांची जी केमिस्ट्री आहे, यांचं जे बॉन्डिंग आहे, द स्ट्रक्चर इज द रिव्ह्यू ऑफ दिस लेसन. सो आर यू अंडरस्टँडिंग दिस बॅकग्राऊंड नॉलेज? थोडीफार आयडिया आली या लेसन मध्ये आपण काय बघणार आहोत. सो वी आर गोइंग टू लर्न द केमिस्ट्री, वी आर गोइंग टू लर्न की किती नंबर ऑफ ॲटम्स करतात आणि त्यांचे युजेस. This is my understanding of the coordination compounds. So do you have the textbook in front of you? Everyone, it's a theory lesson. So I'm going to read each and every word from the textbook and I'm going to explain you. I'm definitely going to give you the notes later on. But at least coordination complex मध्ये मला असं वाटतं की फक्त नोट्स मधनं, अनलाइक द इनऑर्गॅनिक कॉम्प्लेक्स, जसे इनऑर्गॅनिक, इट्स नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टँड इन डिटेलिंग वे. So we are going to read each and every question, each and every word from the textbook. So do you have the textbook in front of you? PDF copy, hard copy? मेहर प्रसाद, वरुण, ओमकार, सृष्टी, ईशान. तर कारण मी आता स्क्रीन शेअर करत नाहीये. आय एम नॉट हॅव्हिंग स्क्रीन शेअर राईट नाव. आय एम हॅव्हिंग माय लेसन इन फ्रंट ऑफ मी. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. Perfect. So I have page number 192. Page number 192. Coordination complexes. Introduction. A coordination compound consists of a central metal atom or ion. मला काय कळलं, तो central metal atom किंवा ion हा deficient in electron आहे. आता तुम्ही जेव्हा डेफिशियंट इन इलेक्ट्रॉन म्हणता, याचा अर्थ काय आहे, तर असं समजून घ्या, मेटल आयन तर मला माहितीये, ऑल मेटल आयन्स आर कॅटायन्स. सो ते डेफिशियंट इन इलेक्ट्रॉन मी समजू शकते. हे मेटल ॲटम कसे डेफिशियंट इन इलेक्ट्रॉन आहेत? सी, लास्ट लेक्चर डी ब्लॉक एलिमेंट, वी हॅव गेट टू नो दॅट दे हॅव अ वॅकंट डी ऑर्बिटल or incomplete d orbital where the energy difference is pretty high, so the electron can go. So because of that vacant d orbital of the electron I am calling as the deficient. So in short मला एक कळलं की जे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस असतात ना, त्याच्यातले जे मेटल्स असतात ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग सगळे मेटल्स हे ट्रान्झिशन मेटल्स असतात. नेवर अल्कली मेटल्स, never alkaline earth metal will form coordination complexes, because if I'm talking about atom, they don't have, they are electrons, ते कधीच coordination complex करत नाहीत. जे coordination complexes बनवतात ते either transition metals, D block metals असतात or F block inner transition metals असतात. Never in the life normal element metal will form coordination complexes. So जी काही मला examples आहेत ना, मी ती बघणार आहे. Got it? So metal atom is surrounded by atoms and molecule. आता ते atoms by the surrounded by atoms and molecule, what I have told you, they are called as ligands. For example, chemotherapy drug. आता chemotherapy is the therapy where we are using the radiations. Cancer treatment साठी एक drug use करतात, which is cisplatin. Cisplatin, the formula, look at this, PT NH3 twice Cl2. First example of coordination complex comes in the picture. त्यामध्ये PT is platinum. As I said, always the transition metals or the inner transition metal. यामध्ये हा metal atom आहे, कळलं? अमोनिया NH3 Cl2. आता हा जो Cl2 आहे तो मायनस आहे. It is having the extra pair of electron, lone pair. NH3, nitrogen is having the lone pair. So that NH3 twice Cl2 are the ligands which are donating the lone electron pair to whom? To platinum, because in the platinum, in the vacant d orbital, it can have that lone pair of electron.
समजतंय? यश, मेहर प्रसाद, सृष्टी, वरुण, ईशान, ओमकार, क्लॅरिफाय होते गोष्ट जे मी म्हणते ती सगळ्यांना कळतंय? गॉट इट? एव्हरीवन? So, got it. So, this is the first example of the coordination complexes. So, roughly me, college laboratory, I'm not using much of the coordination complexes, but in the industry, they have a lot of applications. So, it's a coordination complex in which the central platinum metal ion is surrounded by two ammonia molecule having one lone pair of electron on each of the nitrogen atom and two chloride ions. So, when it is Cl minus ions, they have again a pair of electron. So, the species surrounding the central metal atom or ion are called as ligands. The ligands are linked directly to the central metal ion through coordinate bonds. So, तिथे coordinate bond असतो. And what is my coordinate bond? It is a kind of a covalent bond where the two respective atoms which are taking part in that bonding are actually, the one is a completely electron donor and the one is a completely electron acceptor. मी जे स्कूल लेवलला बघितलेलं होतं त्याच्यामध्ये मला असं शिकवलेलं होतं की ऑल द कोवॅलंट बॉन्ड्स आर जनरली बिटवीन नॉन मेटल. बट लुक what I'm going to we are going to learn in our 12th standard, the coordination compounds not necessarily have the non-metal atoms only. When it's a coordination bond, always it can be between the metal atom or a metal ion, which is the one which is a receiver, the central metal atom, and the one which is a donor of the electron pair has to be the one which is ammonia or Cl minus ion species. Samajhte? So the species surrounding the central metal atom or ion is called as ligands. The ligands are linked directly to the central metal ion through coordinate bond. One is completely electron donor and one is completely electron acceptor. A formation of a coordinate bonds occurs when the shared electron pair is contributed by ligands. A coordinate bond is conveniently represented by an arrow, the one which is donor and the one which is a receiver, which is having towards the right hand direction. The movement, the how the electrons are donated, that is a symbolic representation, where the arrowhead points to the electron acceptor. The central metal atom or ion is an electron deficient species, accepts an electron pair, while the ligands serve as electron donors. Coordination compounds having a metal ion in the center are common. In cisplastine, the two ammonia molecule and two chloride ligands utilize their lone pair of electron to form the coordinate bond with the platinum 2. Always लक्षात ठेवा, ही जे दोन रोमन आकडे दिलेले आहेत, that explains me the oxidation state of that transition metal or the inner transition metals. So जे दोन आहे ना, याचा अर्थ असा आहे की यामध्ये त्याची प्लॅटिनमचा दोन, बेसिकली प्लॅटिनमवर 2+ चार्ज आहे. 2+ चार्ज आहे. तो मी कसा क्लिअर करते, लेट मी एक्सप्लेन यू. आता याचं ना पीटी ते म्हणतात दोन ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर हॅज टू बी पॉझिटिव्ह, कारण तो इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर स्पीसीज आहे. सो पीटी NH3 ट्वाइस Cl2. आता याच्यावरती चार्ज 0 आहे. लास्ट इयर मी रेडॉक्स रिॲक्शन केलेलं होतं. सो टोटल चार्ज 0 आहे. यामध्ये अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल हॅव्हिंग 0 चार्ज. Cl मायनस इज स्पीसीज, सो एका Cl वर 1 चार्ज आहे, Cl2 वर 2- चार्ज आहे. बघा, पीटी वरचा 2+ चार्ज, याच्यावरचा 0 चार्ज, याच्यावरचा 2- चार्ज झाला की नाही कॉम्पेन्सेट करून. समजतंय का मी काय बोलतोय ते? एव्हरीवन, सृष्टी, यश, मेहर प्रसाद, ओमकार. सो हेच मेन आहे. It's a simple your understanding of your last year's redox reaction. So थोडा इंटरेस्टिंग तुम्हाला वाटेल. सो मला थिअरी कळली, आता मी खूप बोर करत नाहीये. I feel की तुम्हाला हे कळतंय. So in this, the donor nitrogen and the chloride atoms are the ligands that directly form the bond with the platinum. Okay. Can you recall Lewis acids and Lewis bases? या लेसन आपण ना, when we are going to learn एक सोल्युशनचा लेसन करणार आहोत. आपल्याला तिसरा लेसन सोल्युशनचा आहे. त्यामध्ये ना आपण ऍसिड आणि बेस, मी कुणाला ऍसिड म्हणते, अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस थिअरी. अर्हेनियस थिअरी काय सांगतो, तर जो H+ आयन देतो तो ऍसिड असतो, अँड अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस द वन विच गिव्स OH- इज अ बेस. तशी ऍसिड बेस साठी अजून एक लुईस थिअरी आहे. सो लुईस सायंटिस्ट काय सांगतो, तर जो
कोड ऍसिड असतो, ऍसिड तो असतो जो इलेक्ट्रॉन पेअर ऍक्सेप्टर असतो. So according to Lewis acid, what is an acid? The one which accepts the electron pair, and electron pair donor is base. आता तुम्ही मला सांगा, अकॉर्डिंग टू द, आता हे सगळं मला एमसीक्यू ला विचारलं जाणार आहे. सो यू टेल मी, यामध्ये प्लॅटिनम इज द इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. So according to the Lewis theory, all the metal ions, all the metal species are called as acids, and these species are called as bases. Is it clear? So according to the, आपण हे concept बघणार आहोत, लॉरी ब्रॉन्स्टेड concept of definition of acid base. Arrhenius theory तर आपण स्कूल लेवलला केली आहे. According to the Lewis concept, acid is the one which is electron pair acceptor, and the base is the one which is electron pair donor. So if I'm talking about the coordination complexes, the central metal atom accepts the electron pair. So according to the Lewis concept, it is an acid, and the one which donates the electron pair is a base. Perfect. So formation of the coordination complexes can be looked upon as a Lewis acid-base interaction. The ligands being the electron pair donor are the bases, and the central metal atom, which is the electron pair acceptor, serve as a Lewis acid. हे फक्त लक्षात ठेवा, कारण असे क्वेश्चन्स ना तुमच्या कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामसाठी किंवा तुमच्या एमसीक्यूज मध्ये ते विचारतात जनरली. So it's an amalgamation of the concept of acid base. And what do you think coordination complexes? It's an interaction. So who is acid according to the Lewis, and who is base in the coordination complex according to the Lewis? Got it. Perfect. So itparenta mala kalala. Let's move on. So types of ligands. The ligands can be classified as a monodentate or polydentate depending upon the number of electron donor atom it has got. जर त्या, आता लिगंड मला कळलं, इट कॅन बी अ ग्रुप. जर त्या लिगंड मध्ये एकच इलेक्ट्रॉन देणारा असेल, आता तर त्याला मी मोनोडेंटेट म्हणते. जर दोन, आता मी आपण हे जे एक्झाम्पल बघितलं, या एक्झाम्पल मध्ये इलेक्ट्रॉन कोण डोनेट करतोय? हा पण इलेक्ट्रॉन डोनेट करतोय एन, आणि सीएल पण इलेक्ट्रॉन डोनेट करतोय. म्हणजे या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस मध्ये दोन ऍटम्स आहेत जे इलेक्ट्रॉन देत आहेत. सो इट इज अ बायडेंटेट लिगंड. इट इज अ by. So always remember how many number of the electron donor atom it is having. So monodentate ligands त्यांनी दिलेले बघा, Cl minus is only Cl minus असेल तो monodentate ligand आहे. OH minus only one. So a monodentate ligand is the one where only single donor atom shares the electron pair to form the coordination bond with the central metal atom. For example, Cl minus, OH minus, Cn minus are attached to the metal atom having the electron pair. On Cl minus, one lone pair, oxygen one lone pair, nitrogen one lone pair. These are all as a donor atom. So draw the Lewis structure following the ligands. हे आपण केलेलं आहे ना, नायट्रोजन वर एक डोनर ऍटम. सो हे कसं लिहिणार मी? नायट्रोजन, see this is ammonia, simple way. This is ammonia which I have just explained you. So according to this Lewis structure, these are the ligand. This is the nitrogen is a donor atom. वॉटर मध्ये काय होतं? वॉटर मध्ये, so water मध्ये this is the ligand donor atom. Perfect. आता let's talk about, मी monodentate बघितला, जशी poly म्हणजे more than one. A polydentate ligand has two or more donor atoms attached to the central metal atom. For example, ethylene diamine. Ethylene diamine. Look at this. या ethylene diamine मध्ये an oxalate ion, oxalate ion. Each of these ligand possess two donor atom. Ethylene diamine is bind to the metal. आता हा फॉर्म्युला आहे, CH2CH2 NH2 NH2. इथिलीन दोन कार्बन आहेत म्हणून इथिलीन डायअमाइन. सो यामध्ये दोन नायट्रोजन दिसत आहेत मला, एक NH2 चा एक नायट्रोजन, दुसरा NH2 चा दुसरा नायट्रोजन. म्हणजे जेव्हा हा टुगेदर इथिलीन डायअमाइन ऍज अ लिगंड इट विल वर्क. व्हेन टुगेदर दॅट इथिलीन डायअमाइन विल वर्क ऍज अ लिगंड, it has got two nitrogen atoms which can individually donate a lone pair of electron. So असा जेव्हा लिगंड असतो ज्यामध्ये दोन atoms असतात की जे प्रत्येकी एकावर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतात, त्याला म्हणतात डायडेंटेट लिगंड और अ पॉलिडेंटेट लिगंड. गॉट इट? सो आपल्याला असं डायडेंटेट वगैरे नाहीये डिरेक्टली, हा आहे विच इज अ डायडेंटेट नाही, सॉरी, बायडेंटेट लिगंड ह्याला म्हणतात. सो कळतंय का? लुक ॲट द ऑक्झलेट.
ऑक्झलेट मध्ये तुम्ही जर बघितलं इट इज C2O4, यामध्ये सी डबल बॉन्ड ओ, सो या ढाच्यावर लोन पेअर नाहीये, पण त्या ओ मायनस वर आहे, सो यामध्ये 2 मायनस आहे, सो इथे पण 2 ऑक्सिजन आहेत, दे कॅन डोनेट द इलेक्ट्रॉन. सो आता दिस बायडेंटेड लिगंडचं एक्झाम्पल आहे इथिलीन डायमाइन और ऑक्झलेट आयन इज अ डायडेंटेड लिगंड. आता हेक्साडेंटेड बघा, EDTA 4 मायनस, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा ऍसिटेट. सो त्या CH2 चा जो NH2 आहे ना, त्या N मधले 2 हायड्रोजन मी CH2COO इज अ ऍसिटेट आयन, CH3COO इज अ ऍसिटेट आयन. म्हणजे मी काय केलं, सिम्पली हे स्ट्रक्चर जर मी एक्सप्लेन करायला गेले तर या स्ट्रक्चर मध्ये हा CH2 आपण काय शिकलो, इट इज व्हॉट, इट इज इथिलीन डायमाइन विच इज अ बायडेंटेड लिगंड. आता मी याच्यामधले जर मी हे H2 काढले आणि तिथे जर मी असं केलं, इफ आय डू इट लाईक दॅट, CH2COO O मायनस, CH2COO O मायनस, O मायनस, CH2COO. दिस इज नथिंग बट द ऍसिटेट ना, आपण हे केलेले आहेत आयन्स. दिस इज द ऍसिटेट आयन, CH3COO O मायनस, CH2COO O मायनस. सो याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलात ना, यामध्ये फ्रँकली तुम्ही बघितलात 1 2 3 4 4 ऑक्सिजन, हा 5 नायट्रोजन आणि हा 6 नायट्रोजन. सो या इथिलीन डायअमाइन टेट्रा ऍसिटेट, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा ऍसिटेट याला म्हणतात EDTA. यामध्ये 6 लिगंडचे ॲटम्स आहेत, 6 ॲटम्स 6 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करू शकतात, म्हणून ह्याला हेक्साडेंटेट लिगंड म्हणतात. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये पहिलं आपण लिगंड्सचं क्लासिफिकेशन बघितलं. द लिगंड्स कॅन बी क्लासिफाइड ॲज अ मोनोडेंटेट or polydentate. What do you mean by monodentate ligands? So the ligands are the one which are donating the electron pair. So if it is having only one atom which donates the electron, it is called as monodentate ligand. If that respective ligand has got 2 atoms which donates, it can be atom or ion which donates the electron, it is called as a bidentate ion. So monodentate, Cl minus, OH minus, ammonia is the example of monodentate ligand. Didentate ligand, bidentate ligand, it is ethylene diamine or oxalate ion are the example of bidentate ligand. And आपल्याला अजून एक आहे EDTA. या पलीकडे आपण जे काही स्ट्रक्चर्स बघणार आहोत, व्हॉट एव्हर द स्ट्रक्चर्स वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस लेसन, या पलीकडे आपल्याला दुसरे लिगंड्स नाही आहेत. मोनोडेंटेट तर खूप सोपे आहेत, Cl मायनस, NH3, water or OH minus, Cn minus. These are my example of monodentate ligand. Got it? Didentate ligand मला दोनच आहेत, एक तर इथिलीन डायमाइन आणि ऑक्झलेट. हेक्साडेंटेट लिगंड मध्ये EDTA. या पलीकडचे लिगंड्स आपल्याला स्टडीला नाही आहेत. आय होप दिस कन्सेप्ट इज क्लिअर विथ यू. सो व्हॉट एव्हर वी आर गोइंग टू लर्न, आपण यामधनच सगळं लर्न करणार आहोत. या पलीकडचे लिगंड्स आपल्याला ड्रॉ करायला पण नाही आहेत. आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? एव्हरीवन हे समजतं इथपर्यंत? सृष्टी, ओमकार, मेहर प्रसाद, ईशान, यश, हॅलो, कळतंय? सो मला पहिलं क्लासिफिकेशन लिगंडचं, एक डोनर मोनोडेंटेट, 2 डोनर माझ्या सिलेबस मध्ये 2च एक्झाम्पल्स आहेत बायडेंटेटची, which is oxalate ion, or you can say it can be oxalate ion or ethylenamine. And the third one, just a minute, I'll come. Okay. And the next one is a hexadentate ligand, which is EDTA, ethylene diamine tetraacetate. So इथपर्यंत कळलं असेल तर मला पहिला लिगंड कळला, which is this पाईट. आता दुसरा लिगंडचा टाइप आहे
ॲम्बिडेंटेट लिगंड. आता हा ॲम्बिडेंटेट लिगंड काय प्रकार आहे? आता ॲम्बिडेंटेट लिगंड म्हणजे काय माहितीये का? आता मी जेव्हा CN बघते, गॉट इट? किंवा मी जेव्हा CN किंवा मी SCN चा विचार करते, तेव्हा यामध्ये ना हा जर मेटल असेल तर तो मेटलला ना, त्या मेटलला सल्फर मध्ये पण किती आहेत? 6 इलेक्ट्रॉन्स आहेत आउटरमोस्ट शेल मध्ये. सो सल्फर त्याचा इलेक्ट्रॉन देऊ शकतो किंवा त्याला त्या मेटलला इट कॅन बी लाईक दिस ऑल्सो, कारण नायट्रोजनवर पण एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे. सो असं पण होऊ शकतं. सो अशामध्ये जेव्हा एका लिगंड मध्ये असे 2 ॲटम्स असतात, एकतर सल्फर पण करू शकतो किंवा हा पण करू शकतो, याला ॲम्बिडेंटेट लिगंड्स म्हणतात. याला म्हणतात ॲम्बिडेंटेट्स. आता NO2 मध्ये पण, NO2 मध्ये नायट्रोजन पण त्या मेटल बरोबर बाइंड करू शकतो किंवा त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन मधनं पण येऊ शकतो. इट कॅन बी विथ द ऑक्सिजन ऑल्सो. आर यू अंडरस्टँडिंग? सो असा जेव्हा असतो, आयदर नायट्रोजन पासून तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होईल किंवा ऑक्सिजन. थोडक्यात एकामध्ये 2 ॲटम्स आहेत की जे इलेक्ट्रॉन पेअर डोनेट करू शकतात. लाईक थायोसायनाइड, नायट्रोसायन यामध्ये. सो असं जेव्हा कंडिशन असते, अशी जेव्हा कंडिशन असते, इट इज कॉल्ड ॲज ॲम्बिडेंटेट. सो द लिगंड्स विच हॅव 2 donor atoms and the use of electron pair of the either donor atom to form a coordinate bond with the metal atom, it is called as ambidentate. For example, ligand NO2 minus links to the metal through either nitrogen or oxygen. Similarly, SCN, which is a thiocyanide, has 2 donor atoms, nitrogen or sulfur, either of which links to metal, depicted by M can be donated. That lone pair of electron can be donated to that M metal either by sulfur or either by nitrogen. याला जेव्हा एकाच मध्ये एका लिगंड मध्ये 2 ॲटम्स असतात, जे आयदर हा किंवा आयदर हा, दोन्ही नाही, दोघातला एक, असे जे असतात त्याला म्हणतात ॲम्बिडेंटेट लिगंड. सो आपण आतापर्यंत काय शिकतो आहोत? वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लिगंड्स which are the one which are donating that electron, either depending upon the number of the pair electrons they can have. It can be monodentate, bidentate, hexadentate, ambidentate. Within that one species, it can have the 2 atoms, either this or this can donate their electron pair, is called as an ambidentate ligand. इथपर्यंतचा कन्सेप्ट कळतोय सगळ्यांना? हॅलो एव्हरीवन, आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? क्लिअर होतोय हा कन्सेप्ट? सो इथपर्यंतचा कन्सेप्ट झाला, तर आपण अजून टर्म्स बघूया. सो मला आधी लिगंड हा सायंटिफिक टर्म कळला. आता मी काही काही नवीन टर्म म्हणते, लाईक व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन स्पियर. सिम्पल आहे. तो जो अख्खा स्पियर आहे, आता तो स्पियर आहे ना, इन द 3 dimensional, इट कॅन बी स्क्वेअर प्लेनर, इट कॅन बी टेट्राहेड्रल, और इट कॅन बी ऑक्टाहेड्रल. सो दॅट इज अ कोऑर्डिनेशन स्पियर. So the central metal ion and the ligands are linked to it, are enclosed in the square bracket. So जो असतो ना, मी त्याला by dimension त्याला ना मी स्क्वेअर ब्रॅकेट देते. इट्स द रूल की जो लिगंड असतो ना, इट शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट. Got it? So the central metal ion and the ligands are linked to it, are enclosed in the square bracket. This is called as a coordination sphere, which is a discrete structural unit. When the coordination sphere comprising of the central metal ion and the surrounding ligands together carry a net charge, it is called as complex ion. मी हे सगळं तुम्हाला example ने explain करते. The ionizable groups shown outside the bracket are the counter ions. For example, आता बघा, let's see. I'll explain you this part. ते काय म्हणतात? Let's see. K4 FeCN6. आता त्यांचं काय म्हणणं आहे की जो हा मेटल ॲटम, आयन आणि हा जो लिगंड असतो, हा एकत्र बनून एक कोऑर्डिनेशन स्पियर क्रिएट करतात. दिस टुगेदर कॉल्ड इज अ कोऑर्डिनेशन स्पियर, अँड बाय डिफॉल्ट ऑलवेज द कोऑर्डिनेशन स्पियर is written in the square bracket. So what do you mean by when you put anything under the square bracket? What is the meaning of it? The Fe, which is the metal atom, which is the lone pair electron acceptor, and the ligand, which is the lone pair electron donor. सो हे जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्याला हा जो स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जो एंटायटी आपण जो लिहितो, दॅट इज कॉल्ड ॲज कोऑर्डिनेशन स्पियर. आता या कोऑर्डिनेशन स्पियरच्या बाहेर
K4 आहे. साध्या सोप्या शब्दामध्ये व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ इट? आय नो K वर ऑलवेज 1 चार्ज असतो. सो टोटल K4 विल हॅव 4 प्लस चार्ज. आता ही आयोनायझेबल स्पीसीज आहे. सो द वन, मी हा जर वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केला तर ऑलवेज द K प्लस आयन. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू गेट इन द आय एम गोइंग टू गेट 4K प्लस and FeCN6. What is the charge on it? 4 minus. So to 4 minus जो anionic complex है, the complex, the coordination complex consisting of ligand and metal atom is a negatively charged species over here. And to make it neutral, मला 4K plus येतात, which is carrying the 4K plus and they combine with the 4K minus. आणि हा एक कंपाउंड होतो ज्यामध्ये हा आयोनायझेबल स्पीसीज आहे अँड दिस इज नॉट आयोनायझेबल स्पीसीज, ज्यामध्ये मेटल आणि तो लिगंड सेपरेट होत नाहीत. आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग? So this is the ionizable species and this is non-ionizable species, and the one I put in the square bracket I am calling as a coordination sphere. I am calling as a coordination sphere. समजतंय? आता तुम्हाला ना त्यांनी खाली दिलेलं आहे. You try to write down. Can you write down Ni NH3? This is NH3 is a ligand, Ni is a atom. So मी जरा एकदा परत नीट लिहिते. So Ni NH3 6. सो मी जेव्हा स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिते याचा अर्थ NH3 इज अ इलेक्ट्रॉन डोनर, Ni इज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर आणि त्याला Cl2 आहे. मला काय कळतं यामध्ये मला कोऑर्डिनेशन आयन्स, मला ह्याच्यातलं कोऑर्डिनेशन स्पियर हवं आणि काउंटर आयन सांगायचे. सो ऑलवेज इट्स व्हेरी इझी टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन स्पियर. वॉट एव्हर द पार्ट आय एम रायटिंग इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट, whatever the part I'm writing in the square bracket is my coordination sphere. So हा माझा coordination sphere झाला. आता याच्यातले काउंटर आयन्स काय आहेत? तर आता मी जेव्हा वॉटर मध्ये करेन तर काय होईल? लुक, Ni NH3 6. Got it? This plus 2Cl minus. This is an ionizable species. जे स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर असतं, जे स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या बाहेर असतं, मग ते मेटल असू शकतं, नॉन मेटल असू शकतं. दिस इज आयोनायझेबल स्पीसीज. सो दिस इज 2Cl मायनस इज अ काउंटर आयन आणि 2Cl मायनस करायला एक Cl वर 1 मायनस चार्ज असतो, 2 वर 2 मायनस चार्ज येणार. सो द चार्ज ऑन दिस कोऑर्डिनेशन स्पियर इज 2 प्लस. कळतंय का मी हा चार्ज कसा काढते ते? हे समजतंय का तुम्हाला? या ऑनलाईन मध्ये जे चालू आहे, आर यू ऑल अंडरस्टँडिंग मी जे लिहिते ते? मेहर प्रसाद, यश, ओमकार, ईशान, सृष्टी, आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? व्हाट एम आय डुइंग? हो मॅम. नीट कळतोय? ओमकार, ईशान? आता ओके, आता मला कळलं कोऑर्डिनेशन स्पियर मी नेहमी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिते आणि त्याच्या बाहेर जे लिहिते ते आयोनायझेबल स्पीसीज लिहिते. दॅट आयोनायझेबल स्पीसीज कॅन बी मेटल, कॅन बी नॉन मेटल. त्याच्यावरचं ऑक्सिडेशन स्टेट इट्स सिम्पल बॅलन्स, ते मी काढू शकते. आता ना मी पुढे जाते. आता ना after understanding these terms of coordination sphere and the ionized counter ion, these are the counter ion, one counter ion and a second counter ion. आता मला what I am going to understand, मला या total, what is this 2 plus? This 2 plus is the total charge on that complex ion. सो मी इथे जो चार्ज लिहिला, हा जो कॉम्प्लेक्स आयन आहे, हा जो कोऑर्डिनेशन स्पियर आहे, त्या टोटल कोऑर्डिनेशन स्पियरवर किती चार्ज आहे? या एक्झाम्पल मध्ये त्या कोऑर्डिनेशन आयनवर चार्ज आहे 2 प्लस. या केसमध्ये वरच्या एक्झाम्पल मध्ये व्हॉट इज द चार्ज ऑन दॅट कॉम्प्लेक्स आयन? टोटल चार्ज आहे 4 मायनस. गॉट इट? हे तर कळलं. सो आता मला कोऑर्डिनेशन स्पियर कळला, आयोनायझेबल स्पीसीज, काउंटर आयन्स कळले. आय ऑल्सो अंडरस्टँड त्या स्क्वेअर ब्रॅकेटवर जो चार्ज असतो, that is the charge number is the complex, which is easy to find out from the ionizable species. आता ना मी त्याच्यावरून हा जो मेटल आहे ना, the one which is accepting that lone pair, as I always said, it's always a D block or a F block element. याचा मला ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काढायचा आहे. सो आता मी पुढचं टर्म एक्सप्लेन करते. नाउ माय नेक्स्ट टर्म दॅट आय हॅव टू फाइंड आउट व्हॉट इज अ चार्ज ऑन दिस मेटल, the central metal ion which is there present on that coordination sphere. आता बघा हा, आता मी जर पहिली केस स्टडी घेतली FeCN-6 आणि टोटल त्याच्यावरचा चार्ज मी काढला आहे 4 -
फ्रॉम दिस 4K प्लस मला चार्ज मिळाला 4 मायनस. आता यामध्ये मला माहिती आहे CN वर इट्स 1 मायनस. सो एका CN वर चार्ज असतो 1 मायनस चार्ज, एका CN वर चार्ज असतो 1 मायनस. सो मला Fe वरचा चार्ज काढायचा आहे. सो Fe मी X घेतलं प्लस आपण लास्ट इयर कसं ऑक्सिडेशन स्टेट रेडॉक्स रिॲक्शन काढलं होतं. CN किती आहेत 6. सो 6 into -1. सो व्हॉट इज द नेट चार्ज -4. सो या केसमध्ये X minus 6 is equal to -4. So X is equal to -4 plus 6. So X is +2. So what is the charge on Fe? It is +2. So the oxidation state of Fe in this case is +2. झेप्या समजा क्लियर. आय एम गोइंग टू गिव्ह यू सम प्रॅक्टिस एक्झाम्पल. मी देणार आहे सोडवायला. कळतंय? गॉट इट एव्हरीवन. आता लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एक्झाम्पल. आता मला केस अशी आहे की Ni3+ या कॉम्प्लेक्स वरचा या सेंट्रल मेटलचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काढायचा आहे. सो लुक, Ni as I said square bracket, NH3 6. I know that it is +2. आता अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल, इट इज नॉट अन आयन. आणि ऑलवेज लक्षात ठेवा H2O NH3 याच्यावरचा चार्ज नेहमी 0 असतो. याच्यावरचा चार्ज नेहमी 0 असतं. जर Cn मायनस असेल, Cl मायनस असेल तर मी 1 मायनस घेणार. सो आता यामध्ये बघा मा Ni ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर इज 1. याच्यावरचा चार्ज आहे 0. किती आहेत 6 आहेत. सो इथे चार्ज आहे 0. सो जेव्हा याच्यावरचा चार्ज आहे 6 आहेत, सो इट विल बी व्हॉट. सो NiCl मायनस इज +2. सो यामध्ये हे 0 0 into 6 विल बी 0. सो कुठल्याला मी 6 ने 0 ने मल्टिप्लाय केलं 0. म्हणजे मला काय कळतं याच्या निकल, या निकलवर व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ निकल +2. झेप्या समजा कळतंय? हॅलो 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 समजतंय का? आता तुम्हाला कॅन यू टेलचं एक्झाम्पल बघा. अ कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ CO3. CO3चा अर्थ आहे कोबाल्ट वर 3+ म्हणजे consist of 4 NH3 molecules and 2 minus ions. What is the charge number and the formula of the complex? झेपेल का? जस्ट ट्राय नाही आलं तर मी एक्सप्लेन करते. फर्स्ट यू ट्राय. झालं का? हॅलो, डिड यू गेट द आन्सर? हॅलो एव्हरीवन, कॅन यू टेलचं आन्सर आलं का? Can I wrap it? So the question is given to me. A complex is made up of CO3 and it has got 4 NH3 and 2 Cl minus ions as a ligand. So यामध्ये हे जे NH3 4 आणि Cl minus ions 2 आहेत ना, हे ligands आहेत. तर what is the charge number and the formula of the complex? So हा मेटल आहे. गॉट इट. आता मेटलवर 3 चार्ज आहे. सो थोडक्यामध्ये तो जो कॉम्प्लेक्स येणार ना, हा असा कॉम्प्लेक्स येणार. हे तर पटतंय का? कारण हे 2 लिगंड्स आहेत आणि हा सो जो कोऑर्डिनेशन स्पियर आहे ना, तो स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये मी असा लिहिलाय. आता मी फॉर्म्युला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन काढला. दिस इज माय फॉर्म्युला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन. नाउ आय हॅव टू फाइंड आउट द चार्ज. या कॉम्प्लेक्सवर चार्ज किती आहे? आता कसं सोपं आहे ना, कोबाल्ट मला 3+ दिलेला आहे. मला सांगितलेलं आहे की अमोनिया इज 0. सो 0 into 4 is 0. आणि एका Cl वर 2 आहे. सो 2 मायनस. सो +3 -2. सो चार्ज विल बी +1. सो याच्यावरचा चार्ज येणार +1. जेप्या समजा? यश, ईशान, वरुण कळतंय? सो कोबाल्ट ऑलरेडी 3 दिलेलं आहे.
सो मी कोबाल्ट 3+ घेतलं. अमोनिया H2O has to be 0. So 4 ammonia म्हणजे 0 into 4 0. Cl minus 1 Cl minus is 1 minus 2 will be 2 minus. So +3 2 minus will be what? +1. So या अख्ख्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वर चार्ज आला +1. इझी. समजतंय मेहर प्रसाद, वरुण, यश? आर यू अंडरस्टँडिंग दिस कन्सेप्ट? कळतंय? सो थोडक्यामध्ये मी कुठले सायंटिफिक टर्म्स बघितले, आधी लिगंड काय ते बघितलं, टाइप्स ऑफ लिगंड्स काय ते बघितलं, मग मी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स असतो दॅट ऑलवेज हॅज टू पुट इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट विच कंप्राइजेस ऑफ द नंबर ऑफ द लिगंड्स अँड द सेंट्रल मेटल ॲटम. Always the coordination complex can have zero charge, can have minus charge, can have plus charge. जर झिरो चार्ज असेल तर त्याला मी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स म्हणते, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. जर निगेटिव्ह चार्ज असेल तर मी त्याला अनायनिक कॉम्प्लेक्स म्हणते. आणि जर पॉझिटिव्ह चार्ज असेल त्याच्यावरती, जस्ट लाईक दिस केस, इट इज कॉल्ड ॲज अ कॅटायनिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. परफेक्ट. मी हे शिकले, मी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शिकले, त्याच्यावरचा चार्ज शिकले, त्याच्यावरून पुढे कॉम्प्लेक्सेसचे आपण करणार आहोत हे नंतर. मग मला ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर त्या मेटलचा काढता आला, हे सगळं मला कळलं. लेट्स गो कोऑर्डिनेशन नंबर. आता मी पुढची टर्म करते, कोऑर्डिनेशन नंबर. आता कोऑर्डिनेशन नंबर काय आहे, आधी मी खालचं वाचते. कोऑर्डिनेशन बघा, आपण ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर काढला. वी कॅल्क्युलेटेड दॅट इन द रोमन नंबर वी कॅल्क्युलेटेड द ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर दॅट सेंट्रल मेटल ॲटम इन दॅट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज हॅव्हिंग. नाउ व्हॉट इज दिस? ऑक्सिडेशन नंबर कळला, ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर कळला. आता कोऑर्डिनेशन नंबर काय आहे? टेक्स्टबुक मध्ये खाली डेफिनेशन दिली आहे, ती डेफिनेशन वरनं तुम्हाला थोडा इझी राहील कळायला. So the coordination number of the metal ion in the complex is the number of ligand donor atoms directly attached to it or the number of electron pair involved in the coordination bond. मी सिंपल एक्झाम्पल घेते. आताच मी शिकवलं तुम्हाला, हा एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वर मला माहितीये व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट 3. आता व्हॉट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर? आता या डेफिनेशन प्रमाणे जर मी कोऑर्डिनेशन नंबर काढायचा झाला कोणावर, तर सेंट्रल मेटल ॲटमवर, मला सांगा कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय? टोटल नंबर ऑफ द लिगंड्स. 4 अमोनियाचे आणि 2 Cl मायनस. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. सो कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय? तर जेवढे नंबर ऑफ लिगंड ॲटम्स त्याच्या बरोबर, त्या मेटल बरोबर तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतात. आणि प्रत्येक मेटल ॲटम एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन देणार आहे. सो द नंबर ऑफ द लोन पेअर और द नंबर ऑफ द ॲटम्स, या केसमध्ये याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे. आता त्यांनी आपल्याला ते केमोथेरपी ड्रग दिलंय बघा, सिस्प्लास्टिन, त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय आहे? त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर बघा. आता हे एक मला दिलेला आहे ड्रग. आता या ड्रग वरनं हा एक न्यूट्रल आहे. आता यामध्ये पीटी वरचा ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर, त्या पीटीवर ह्याचा 0 आहे. सो ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर पीटीचा Cl2 आहे, सो इट्स 2 मायनस. सो ह्याच्यावरचे जर टोटल 0 चार्ज असेल तर ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर ऑफ दॅट प्लॅटिनम इज 2. अँड व्हॉट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर? 2 अमोनिया, 2 Cl मायनस. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. So what is the meaning of the coordination number? Simple. The meaning of the coordination number म्हणजे काय? तर जेवढे नंबर ऑफ लिगंड ॲटम्स त्याच्याबरोबर पार्टिसिपेट करतात, दॅट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर. झेप्या, समजा, कळतोय, समजतोय? आता तुम्हाला एक यूज युअर ब्रेन पॉवर दिला, त्यातलं सॉलिड स्टेट आणि ते आहे. आपण जेव्हा सॉलिड स्टेट लेसन करू तेव्हा तिथे पण कोऑर्डिनेशन नंबर येतो. पण सॉलिड स्टेटमध्ये कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे, सॉलिड स्टेट मधला कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे काय? एखादा क्यूब आहे, एखादा हा क्यूब आहे सॉलिड स्टेट मध्ये, तर क्यूब मध्ये त्यांचं म्हणणं आहे जेवढे सराउंडिंग ॲटम्स असतात त्याला होल्ड करणारे बाजूला, दॅट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर इन द सॉलिड स्टेट. आणि इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, व्हॉट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दॅट सेंट्रल मेटल ॲटम? जेवढे नंबर ऑफ लिगंड्स त्याला बॉन्ड होतात. म्हणजे ह्याचं जर मी स्ट्रक्चर काढायचं झालं ना, तर त्याचं स्ट्रक्चर असं असतं. सो हे जे स्ट्रक्चर आहे ना, हे ऑक्टाहेड्रल येतं. सो याच्यावर हा असे सगळे
सो एक Cl मायनस एक लोन पेअर देणार, हा एक लोन पेअर देणार, हा अमोनिया एक लोन पेअर देणार, हा एक अमोनिया देणार, हा देणार, हा एक अमोनिया. सो असे दिस इज अ स्ट्रक्चर हॅव्हिंग किती कोऑर्डिनेशन नंबर, किती नंबर ऑफ डोनर ॲटम आहेत, 1 2 3 4 5 6. सो इट इज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर. झेप्या समजतंय, कळतंय? सो आता ना तुम्ही मला हे कॅन यू टेल सोडवून दाखवा. जस्ट डू द कॅन यू टेल. आपल्या टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर 194 वर हे कॅन यू टेल आहे. मी हे समोर ठेवते तुमच्या रेफरन्ससाठी. आणि कोबाल्ट इन Cl2, EN म्हणजे काय, इथिलीन डायमाइन. कळलं? C2O4 म्हणजे ऑक्झलेट. ट्राय टू फाइंड आउट. यामध्ये तुम्हाला क्वेश्चन असा विचारलाय, तुम्हाला कोऑर्डिनेशन नंबर काढायचा आहे कोबाल्टचा इन दॅट इरिडियमचा आणि प्लॅटिनमचा. खरं ओरली करता येणार की गोष्ट आहे. आणि मला सगळ्यांनी आन्सर्स ना चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचे. इंडिव्हिज्युअली मला चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर्स आली पाहिजे. हे असे सगळे क्वेश्चन्स तुम्हाला, हा लेसन आहे ना मॅक्झिमम तुम्हाला यू विल कम फॉर किती वेळ लागतोय. ओमकार, ईशान, सृष्टी, वरुण, यश, मेहर प्रसाद, हॅलो, मी सांगू का उत्तर ओरली? हॅलो, you want me to give you answer to clear your concept? Say yes or no. Yes, ma'am. आता पहिला बघा, या पहिल्याचा आन्सर काय आहे. पहिल्यामध्ये कोबाल्ट इन हा कोऑर्डिनेशन स्पियर आहे, सॉरी Cl2 आहे ना, Cl2 En2 प्लस चार्ज आणि कोऑर्डिनेशन नंबर CO विचारलाय. यामध्ये मला सांगा, हा जो Cl आहे इट इज अ मोनोडेंटेट लिगंड. सो हा 2 आणि En इथिलीन डायमाइन इज अ बायडेंटेट लिगंड. सो 2 into 2 बायडेंटेट लिगंड आहे म्हणून 4 आणि 1 into 2. सो याचा कोऑर्डिनेशन 1 into 2 is 2. सो याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 येणार. कळलं? कारण हा इथिलीन डायमाइन, द इथिलीन डायमाइन हॅज गॉट 2, इट्स अ बायडेंटेट लिगंड. सो एक बायडेंटेट आहे. So 2 will be 4. So the coordination number of the first one is for cobalt is 6. Iridium विचारलाय मला. Iridium C2O4 2 Cl2 3 plus. So यामध्ये again 2 C2O4 आहेत. So C2O4 is an oxalate and I know oxalate is also a bidentate ligand. So it will be 4. 2 Cl2 आहेत. 1 into 2. So 2. So iridium, the coordination number is 6. Now they have asked me for the platinum in the third case. So Pt, NO2 twice, NH3 twice, charges. So यामध्ये I know NO2 is a monodentate ligand. Ammonia is a monodentate ligand. So इथे 2 plus 2 PT चा coordination number आहे 4. So this is my answer. Are you all understanding what I am saying? झेपतंय का? समजतंय का? ईशान, यश, ओमकार, मेहर प्रसाद. Oh, ma'am. Yes, ma'am. Got it? So this is simple ना. What do you think? आतापर्यंतचं कळतंय का? सो आपण आतापर्यंत आहे ना फक्त टर्म्स अंडरस्टँड करतो. द लेसन इज व्हेरी इझी. ॲज आय सेड, खूप थिअरी नाहीये. वेटेज आहे. द वेटेज इज देअर फॉर युअर बोर्ड एक्झाम.
and definitely the lesson is more of logical understanding. So यामध्ये मी coordinate covalent bond बद्दल explain करते. We are going to learn such coordinate complexes. So ज्यामध्ये the one which is donor of the electron is a ligand, the one which is the acceptor of the electron has to be the central metal atom or ion. After that, we have understood that the ligands in our syllabus, we have the monodentate ligand like Cl minus, NO2 minus, NH3, water, OH minus. These are the monodentate ligand, only going to give you the one pair of electron. But there is a bidentate ligand, and for my syllabus, I have two bidentate ligand. One is ethylene diamine, En, and second one is the oxalate, C2O4. So one C2H4 is going to give you two lone pair. One ethylene diamine is going to give you two lone pair. It's a bidentate ligand. And if it's EDTA, ethylene diamine tetraacetate, so if it's one EDTA, म्हणजे जर असा आला क्वेश्चन की असा क्वेश्चन असेल की पीटी EDTA 2 and Cl2 असा आला तर याचा पीटीचा कोऑर्डिनेशन नंबर काय? मला माहितीये EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लिगंड. सो एक EDTA 6 लोन पेअर देणार. सो 6 into 2 14, 1 Cl. सो याचा 6 into 2 is 12. सो याचा 2. सो इथे पीटीचा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे 14. Are you understanding what I mean to say? So हे केल्यावर then we have talked about what? Then we talked about so मला ते frankly speaking the ligands चे types कळले. Then we also talked about ambidentate ligand. Then we also talked about the one which I'm putting in the square bracket is called as a coordination complex, which comprised of that ligand and the central metal ion. Then the coordination complex can be neutral, having the charge 0, can be cationic if it is having the positive charge, and to compensate it मला Cl2 लावायला लागतात, ionizable anion species लावायला लागतात. If it's an ionic complex, if the charge is minus, then I will have a then positive ionizable species like Na plus, K plus. So these are my understanding of the coordination complex. Then how to determine the oxidation state number of the central metal atom and the coordination number. यानंतर काही डबल सॉल्ट अँड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहेत. सो तरी तुम्हाला काही काही असं सॉल्ट दिलेले आहेत जे तुम्ही बघितले तर तुम्हाला हे FeSO4 NH3 twice SO4 6H2O यामध्ये FeNH4. सो दिस इज अ डबल सॉल्ट. कार्नालाइट मध्ये हे असं जे आयोनायझेबल स्पीसीज आहेत. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो एक लक्षात ठेवा, डबल सॉल्ट वेगळे असतात आणि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वेगळे असतात. कसे ओळखायचे असतात कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस? नेहमी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दिले जातात. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दिले जातात. सो जे स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दिले जातो तो नेहमी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स असतो. सो वरचा आहे तो डबल सॉल्ट आहे. इट इज नॉट अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. सो डोंट कन्फ्यूज and the coordination complex. Got it? So coordination complex has to be always written with that square bracket. So K4FeCN6 यामध्ये 4K plus, it's ionizable counter ion आहे आणि FeCN minus 4 minus ह्या आहे कॉम्प्लेक्स आयन ज्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ Fe is 2 plus current आहे. So 6Cn minus, so 2 plus 6 minus forms 2 minus and the coordination, so oxidation state number Fe वर 2 plus है आणि coordination number 6 है. समजताय? कळतंय? Are you understanding this? समजताय का? Hello? Understanding what I am saying? Hello, can you hear me? Yes, ma'am. मॅम आवाज ब्रेक होतो. माझ्याकडे थोडं ना इंटरनेट अनस्टेबल आहे, पण इथपर्यंत तुम्हाला कळतंय का? एक जस्ट गिव्ह मी 5 minutes. यामधनं मला काय कळलं की वॉर्नर थेरी, आता एक लक्षात ठेवा, ही तुम्हाला थिअरीचे क्वेश्चन्स कुणीही विचारणार नाही. व्हॉट इज वॉर्नर्स थिअरी? वॉर्नर्स थिअरी काय सांगते की जेव्हा मी फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स वॉज पुट फोर्थ बाय वॉर्नर. फर्स्ट, unlike metal salt, the metal in the complex possess 2 types of valency. एक तर आयोनायझेबल व्हॅलन्सी. आपण काय बघितलं होतं, आयोनिक कंपाऊंड्स मध्ये नेहमी मेटल्स हा पॉझिटिव्ह आयोनायझेबल व्हॅलन्सी असते. पण लक्षात ठेवा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये सेंट्रल मेटल ॲटम असतो ना, तो त्याच्यामध्ये डेफिनेटली पॉझिटिव्ह व्हॅलन्सी असली ना तरी ती आयोनाइज्ड होत नाही. सो आता इथे म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे, व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू,
या केसमध्ये हा अनआयोनायझेबल स्पीसीज आहे. जर Na4 FeCN6 केलं तर यामध्ये मला दोन मेटल दिसतात. हा जो मेटल आहे Na इज अ आयोनायझेबल स्पीसीज बट Fe इज नॉट आयोनायझिंग. सो याचे दिस इज द चार्ज. सो ह्याचे जेव्हा आयन्स फॉर्म होतात तेव्हा कॉम्प्लेक्स मध्ये हे. सो दिस इज व्हॉट दे वॉन्ट टू टेल यू, दिस इज नॉन आयोनायझेबल स्पीसीज whereas this is an ionizable species. कळतंय? सो एक आयोनायझेबल असते व्हॅलन्सी, एक नॉन आयोनायझेबल व्हॅलन्सी असते. द आयोनायझेबल स्पियर कन्सिस्ट ऑफ सॅटिस्फाय बाय द, ही जी व्हॅलन्सी असते ती प्रायमरी व्हॅलन्सी असते, कळलं? आणि जनरली ती एकतर मेटल्सची असेल किंवा Cl मायनस. म्हणजे जर असा कॉम्प्लेक्स असेल, फॉर एक्झाम्पल इफ द कॉम्प्लेक्स इज लाईक दिस, की लाईक कुठला कॉम्प्लेक्स घेऊया आपण, असा कॉम्प्लेक्स घेऊया, हा असेल तर हा SO4 असेल ना, तर हा आयोनायझेबल स्पीसीज. दिस इज आयोनायझेबल स्पीसीज. गॉट इट? सो अशी एक जनरली आयोनायझेबल स्पीसीज असतं, एक नॉन आयोनायझेबल स्पीसीज असतं. आणि यामध्ये हा जो कॉम्प्लेक्स असतो ना, हे आता तुम्हाला जे एक्झाम्पल दिलेलं ना तरी पुस्तकामध्ये, सेकंडरी स्पियर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मध्ये बघा, तो कोबाल्टला 6, त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे, कारण त्या कोबाल्टवर 6 अमोनिया आहेत आणि त्याला कॉम्पेन्सेट करायला बाहेर 3 Cl2 आहेत. सो याचा कसं येईल, कोबाल्ट NH3 6 टाइम्स, मी लिहिताना वर्नर थिअरी प्रमाणे हा लिहिणार. आणि त्याला याचा अर्थ असा आहे, इफ तो जो ब्रेक केला मी कॉम्प्लेक्स, तर त्यामध्ये 3+ चार्ज आहे, हा 3Cl मायनस आयन. सो व्हॉट इज अ ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर ऑन कोबाल्ट, याचा 0 आहे. सो ऑक्सिडेशन स्टेट नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 3. आर यू अंडरस्टँडिंग दिस वॉलनस थिअरी? कळतंय का? सिंपल आहे जे एक्सप्लेन करतात थिअरी. आता पुढे ना, रिमेंबर त्यांनी एक कंडिशन दिलेली आहे. तर यामध्ये जेव्हा असं होतं की CO NH3 6 आहे, हा कॉम्प्लेक्स Cl3, इट डिझॉल्व्ड इन वॉटर. तो मला कोबाल्टची टेस्ट देत नाही, पण तो मला Cl ची टेस्ट देतो, कारण इथे कोबाल्ट आयोनाइज होत नाही. ते काय म्हणतात की जेव्हा मी तो HgNO3 मध्ये टाकला तेव्हा मला 3 AgCl बनले. याचा अर्थ 3 Cl मायनस आयोनायझेबल स्पीसीज आहेत. आता आपण अशी कंडिशन घेऊया की यामध्ये आता अशी कंडिशन दिलेली आहे की बघा, प्रॉब्लेम नंबर 1 मोल ऑफ पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स COCl3 and NH3 on treatment with HgNO3 gives 2 molecule of HgCl. So write the formula of the complex with the coordination number of cobalt is 6. आता बघा, या कोबाल्ट क्लोराइड मध्ये हा आणि हे एंटायर हे लिगंड्स आहेत. तो यामध्ये मला 2 AgCl देतो, म्हणजे या कॉम्प्लेक्सच्या बाहेर Cl2 आहे, कारण ते Cl2 त्या HgNO3 बरोबर लागून 2AgCl, म्हणजे या कॉम्प्लेक्सचा फॉर्म्युला ना. आणि ते म्हणतात कोबाल्टवर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आहे, याचा अर्थ 5 NH3 आहे आणि 1 Cl आहे. हा कॉम्प्लेक्सचा फॉर्म्युला आहे. समजतंय का मी काय बोलते ते? कळतंय का? हे 5 का काढले, कारण कोबाल्टवर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आहे, त्यातले 3 Cl2 होते, त्यातले 2 HgCl बनले, म्हणजे 2 Cl2 आयोनायझेबल स्पीसीज आहेत, 1 Cl उरला. सो मी 1 आणि NH3 5, तेव्हा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होतील. दुसरा प्रॉब्लेम आहे की सेम या गोष्टींमध्ये इन्स्टेड ऑफ गेटिंग 2 AgCl मला एकच HgCl मिळाला, तर त्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सचा फॉर्म्युला दाखवा या असताना. तर बघा, जर एकच HgCl मिळाला याचा अर्थ एकच Cl आयोनायझेबल स्पीसीज आहेत. टोटल 3 Cl आहेत, म्हणजे 2 Cl2 आहेत. कोऑर्डिनेशन नंबर जर 6 आहे तर हा फॉर्म्युला येणार. हे समजतंय का तुम्हाला मी काय बोलते ते? समजतंय की नाही समजत आहे? हे सोपं नाही आहे समजायला. आय डोंट नो वेदर हाऊ यू आर अंडरस्टँडिंग. नसेल समजत तर मला क्लिअरली सांगा, मॅडम नाही समजत आहे, मी परत एक्सप्लेन करते. मेहर प्रसाद, ईशान, सृष्टी, यश, ओमकार, मी फॉर्म्युला कसा बदलला कळलं की नाही?
मी AgNO3 टाकल्यावर जेवढे AgCl बनतील, जर 2 मोल AgCl बनले म्हणजे 2 आयोनायझेबल Cl मायनस आयन्स आहेत. 1 AgCl बनलं तर 1 आयोनायझेबल Ag आयन आहे. मला लिगंड मध्ये कोण आहेत? Cl3 आहेत आणि NH3 आहेत. त्यातलं जर 2 AgCl बनलं म्हणजे ह्यातले 2 जे Cl आहेत ते आयोनायझेबल आहेत, म्हणजे त्या कॉम्प्लेक्स मध्ये 1 Cl आला. आणि त्यांनी दुसरं सांगितलं त्या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सचा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आहे. सो 1 Cl आला तर NH3 किती पाहिजेत? 5. सो 5 + 1 6 होईल. सो हा फॉर्म्युला झाला. आता ते म्हणतात असा तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे ज्याच्यामध्ये मी AgCl टाकलं तर दोनाऐवजी एकच AgCl बनतोय. COCl3 मध्ये जर एकच AgCl बनतोय म्हणजे आयोनायझेबल स्पीसीज एकच बाहेर आहे आणि 2 आहेत ते त्या कॉम्प्लेक्सच्या आतमध्ये. सो 2 कॉम्प्लेक्सच्या आतमध्ये गेल्यावर जर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असेल तर अमोनिया किती पाहिजेत? 4 पाहिजेत. समजतंय का? कळतंय का? हॅलो हॅलो, कळतंय मॅम. नीट कळतंय? सो आता हे कळलं ना, तर एक लक्षात ठेवा, जेव्हा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 असतो तेव्हा ज्योमेट्री त्याची ऑक्टाहेड्रल असते. जेव्हा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर असतो त्या सेंट्रल मेटल ॲटमला 6 लिगंड्स असतात, इट इज ऑक्टाहेड्रल. आणि जेव्हा 4 असतात, 4 कधी असू शकतात? इट कॅन बी लाईक H2O 2 Cl2. जेव्हा 4 लिगंड्स असतात तेव्हा इट कॅन बी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्क्वेअर प्लेनर ज्योमेट्री. हे समजून घ्या. सो जेव्हा तो लिगंड आहे ना त्याची ही ज्योमेट्री असते. आता लास्ट पार्ट, होमोसेप्टिक अँड हेट्रोसेप्टिक. सो होमोसेप्टिक मध्ये काय असतं? एकाच टाईपचा जेव्हा लिगंड असतो तेव्हा होमोसेप्टिक असतो. आता साधी गोष्ट आहे ना, जेव्हा तो लिगंड फक्त असा असला, जेव्हा तो लिगंड फक्त असा असेल, एकच टाईपचा लिगंड आहे तर त्याला होमोसेप्टिक म्हणतात. पण आता हा लिगंड बघा, याच्यामध्ये NH3 पण आहे आणि Cl पण आहे, याला हेट्रोलेप्टिक म्हणतात. सो जेव्हा एकच टाईपचा लिगंड असतो इट इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. आणि जेव्हा 2 टाईपचे लिगंड्स असतात इट इज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. सो जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट सो दॅट मी IUPAC नॉमेनक्लेचर तुम्हाला पुढच्या वेळी एक्सप्लेन करणार आहे. आता पुढच्या वेळी जसं ऑर्गॅनिकचं नॉमेनक्लेचर आहे तसं IUPAC नॉमेनक्लेचर. जस्ट एक्सप्लेन मी, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पार्ट. आता यूज युअर ब्रेन फ्लावर अँड एक्सप्लेन मी व्हॉट आर होमोलेप्टिक अँड हेट्रोलेप्टिक. मला सांगा पहिला होमोलेप्टिक आहे का हेट्रोलेप्टिक आहे? CONH3 ट्राईम 5Cl. सो NH3 आणि Cl आहेत म्हणजे 2 लिगंड्स आहेत. मी स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतलं बघते, त्या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये मला यूज युअर ब्रेन पॉवर मध्ये NH3 5 आहेत आणि Cl 1 आहे. 2 टाईप दिसत आहेत. सो इट्स अ हेट्रोलेप्टिक. दुसरा बघा, ONO NH3 2 आहेत, सो इट इज हेप्ट्रोलेप्टिक. हा बघा, COCl NH3 EN हेट्रोलेप्टिक. आणि हा बघा Cu C2H4 Cl3 एकच C2H4 आहे 3, सो इट इज अ होमोलेप्टिक. साध्या सोप्या शब्दामध्ये जेव्हा एकच टाईपचा लिगंड असतो, इज रिस्पेक्टिव्ह ऑफ द नंबर, एकाच टाईपचा लिगंड असतो तेव्हा तो होमोलेप्टिक असतो. एकापेक्षा जास्त टाईपचा लिगंड असतो विदिन दॅट स्क्वेअर ब्रॅकेट इट इज हेट्रोलेप्टिक. आता ॲज आय सेट, कॅटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, anionic कॉम्प्लेक्सेस अँड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस. आता यूज युअर ब्रेन पॉवर. मी तुम्हाला हे ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलं होतं. आता बघा, Na4 FeCN6 यामध्ये मला सांगा, आता हा आयोनायझेबल स्पीसीज पॉझिटिव्ह आहे बाहेर, म्हणजे हा जो लिगंड आहे त्याच्यावरती 4 मायनस. सो दिस इज अन अनायनिक लिगंड. म्हणजे हा जो कॉम्प्लेक्स आहे ना, हा कॉम्प्लेक्स आहे याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आहे आणि तो चार्ज कॉम्पेन्सेट करायला बाहेर पॉझिटिव्ह Na4 आहे. म्हणजे दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ अनायनिक स्पियर कॉम्प्लेक्स. लुक ॲट द सेकंड वन, CONH3 6Cl2. आता यामध्ये तुम्ही जर बघितलं ना तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी स्क्वेअर ब्रॅकेट दिलेला नाहीये. याचा अर्थ अख्खा जो आहे ना हा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आहे विथ याला काहीही मला बेसिकली या कॉम्प्लेक्सला काउंटर करायला मला NF पण नाही लागत किंवा Cl पण नाही लागत. असे जेव्हा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स असतात ज्याला मी हा स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहित नाही, याचा अर्थ याच्यावरती चार्ज 0 असतो. इट इज अ न्यूट्रल. It is a neutral complex. It is a neutral complex. तिसरा CrH2O आणि C2H4
2 मायनस आणि याच्यावरती 3 मायनस चार्ज आहे. सो याच्यावरती जर 3 मायनस चार्ज आहे याचा अर्थ हा ऍनायनिक कॉम्प्लेक्स आहे. हा ऍनायनिक कॉम्प्लेक्स आहे, कारण इथे चार्ज दिलेला नव्हता म्हणून मी 0 घेतला. इथे 3 मायनस चार्ज दिलाय, स्क्वेअर ब्रॅकेट दिला नाहीये पण 3 मायनस चार्ज दिलाय म्हणजे हा ऍनायनिक कॉम्प्लेक्स आहे. लुक ॲट द फोर्थ वन, PtCl2 En2, no charge, no square bracket, no charge, no square bracket, it is a neutral. No charge, no square bracket, it is a neutral. Look at the last one, CrCO6, no square bracket, no charge, it is neutral. It is neutral. समजतंय? कळतंय? I hope you are understanding what I am saying. समजतंय का? सो आय स्टॉप टुडे. आता मी इथे थांबते आहे. पुढचा लेसन आहे तो मी माइट बी इफ पॉसिबल मला वेळ झाला तर मी या वीकमध्ये शक्यतो एक मी आराम करणार आहे फॉर अ वीक नेक्स्ट. हेन्स फॉर देवर नेव्हर बी अन हॉलिडे. मी तुम्हाला कधीच यापुढे हॉलिडे देणार नाहीये, हे लक्षात ठेवा. सो या वीकमध्ये जे रिस्पेक्टिव्ह वर्क आहे ते कम्प्लीट करा. सो वी विल हॅव अवर रेग्युलर क्लासेस फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स. इज इट क्लिअर विथ एव्हरीवन? सो या वीकमध्ये तुम्ही जे पेंडिंग वर्क आहे आधीच्या गोष्टी लर्न करा, आधीचे पेंडिंग लेसन्स असतील ते कम्प्लीट करा. अँड तो आता हा पण नाही आहे, तो गायकवाड पण नाही आहे, सो बेटर तो नेक्स्ट वीक पासून तो पण असेल. सो विल स्टार्ट अवर रेग्युलर क्लासेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक. यू गॉट इट? हॅलो एव्हरीवन, आर यू अंडरस्टँडिंग दिस? सो ऑल युअर रेग्युलर क्लासेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक. ठीक आहे? या ओके. फिजिक्स फक्त सर फिजिक्सचे सर सांगतील. बाय. ओके, बाय बाय, सी यू. गुड डे.